બહુ જ ઉત્સાહ મળ્યો. We need encouragement. આપણને ઉત્સાહની જરૂર હોય And છે. one of the things we can get encouragement is coming here. અને અહીંયા આગળ આવવું એક ઉત્સાહ અને હિંમત મેળવવાનું કામ We છે. all go through a discouragement. આપણે બહુ બધી નિરાશાનો સામનો We કરીએ છીએ. need encouragement. આપણને આશા અને ઉત્સાહની જરૂર There is a હોય. man in the Bible, I just wanted to talk. બાઇબલમાં એક વ્યક્તિ છે જેના વિશે હું વાત He કરવા was માંગુ. very discouraged. એ જે બહુ જ નિરાશ હતો. And the reason was he was discouraged. અને એ વ્યક્તિની નિરાશા પાછળનું કારણ એ હતું. We just wanted to read it. એને હું વાંચવા માંગુ છું. This is in 1 Samuel chapter 30. પહેલું સમુએલ એનો 13મો અધ્યાય Chapter 30 verse 1 onwards. 30 પહેલું સમુએલ 30 એની પહેલી કલમથી. 1 Samuel chapter 30 verse 1. Okay. From 30 how? I just verse by verse. Okay. Now it happened when David and his men came to Ziklag on the third day that the Amalekites had invaded the south, and Ziklag attacked the Ziklag and burned it with fire. દાઉદ તથા તેના માણસો ત્રીજે દિવસે સિકલાગ પહોંચ્યા ત્યારે એમ બન્યું કે અમાલેકીઓએ નેગેબ પર તથા સિકલાગ પર હલ્લો કરીને સિકલાગ પર મારો ચલાવીને તેને બાળી દીધો. David is a man of God. દાઉદ એ ઈશ્વરનો માણસ છે. He is anointed, એ અભિષિક્ત છે. meaning he's going to become the next king. એનો અર્થ એ છે કે આ નવો રાજા બનવા જઈ રહ્યો છે. And he had a trouble અને એની જીવનમાં મુશ્કેલી છે. because the place where he is staying is burned with fire. કારણ કે જે જગ્યાએ રહેતો હતો એ જગ્યાને હાથથી બાળી નાખવામાં આવી. And it's not the fire came with an accident, but the fire came with a purpose. અને એનો અર્થ એ નથી કે એ આગ અકસ્માતથી આવી હતી, એ આગ ઈરાદાપૂર્વક લગાવવામાં આવી હતી. And the enemies came and attacked. અને દુશ્મનો આવ્યા અને એમણે હુમલો કર્યો. And they did this. અને એ લોકોએ આ કર્યું. And I think this is what happened like in our life too. અને આપણા જીવનમાં પણ લગભગ આવું જ કશુંક બને છે. There are troubles comes. મુશ્કેલીઓ આવે છે. The things which we accumulate is going to be burned sometimes. આપણે જેને આકાર આપ્યો છે એ કોઈક દિવસ બળી જવાની છે. Things happens. એવું બને છે. One stock crash, all the money gone. એક વખત જો શેર બજાર તૂટ્યું તો બધા પૈસા ગયા. Maybe a kind of in a relationship which was thinking, it crashed. કદાચ કોઈક સંબંધો જેના વિશે આપણે વિચારતા હતા ને એ તૂટી ગયા. I thought if I marry this person, my life will be fruitful. કદાચ કોઈ વ્યક્તિ સાથે હું લગ્ન કરું અને મારા જીવનમાં બહુ જ ફળવંતતા આવી જશે. Then they get married. અને એ લોકો લગ્ન કરે છે. Then lot of trouble. અને પછી બહુ બધી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરે. Problems after problems. પ્રશ્નો પછી પ્રશ્નો આવે છે. In David's life something happening. દાઉદના જીવનમાં પણ આવું કશું બન્યું. They were in this particular place almost for more than a year. આ જે જગ્યાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે ત્યાં દાઉદ અને એ લોકો લગભગ 1 વર્ષથી હતા. Almost 16 months. લગભગ 16 મહિના જેટલો 16 months they are staying. લગભગ 16 મહિના જેટલો સમય એ લોકો ત્યાં David and his 600 people and their families. It's a huge group. દાઉદ અને એના 600 માણસો અને એમના કુટુંબો બહુ મોટી સંખ્યા But હતી. now all of a sudden the fire taken. અને એકદમ જ અચાનક જ એ આગથી બાળી નાખવામાં. Because some people came. અને કારણ કે કેટલાક લોકો આવ્યા. These people's name is called Amalekites. અને એ લોકોનું નામ છે અમાલેકીઓ. Amalekites. અમાલેકીઓ. You are maybe know the Bible. If you know that these people are dangerous people to the Israeli people. જો તમે બાઇબલ જાણતા હોય તો આ જે અમાલેકીય લોકો છે ઇઝરાયલ લોકો માટે બહુ ખતરનાક They લોકો. always come attack. જે એ લોકો હંમેશા આવતા હતા અને હુમલો કરતા. Always in a attacking mode. એ લોકો હંમેશા હુમલો કરવાના આશય સાથે. Always in a fighting mode. એ લોકો હંમેશા યુદ્ધ કરવાના મૂળ પર હતા. And these people again came to David and attacking their families. અને આ લોકો ફરી આવે છે અને દાઉદ ને એના પરિવાર ઉપર હુમલો કરે છે. And I'll just read these verses. It's a very important, very good verses. અને આપણે આ કલમોને વાંચીએ અને બહુ મહત્વની કલમો છે. Verse 2. બીજી કલમ. And these people had taken captive the women and those who were there from small to great. They did not kill anyone but carried them away and went their way. અને તેમાંથી સ્ત્રીઓને તથા નાના મોટા સર્વને કેદ પકડ્યા હતા. તેઓએ કોઈને મારી નાખ્યું ન હતું, પણ તેઓનું હરણ કરીને તેઓ પોતાને રસ્તે ચાલ્યા ગયા હતા. I am working for my family. હું મારા પોતાના કુટુંબ માટે કામ કરું છું. My whole life is for my children. મારું જીવન એ મારા બાળકો માટે But છે. all of a sudden it's gone. પણ અચાનક જ એ ચાલ્યું ગયું છે. It's gone.
એ ગયું. Children are gone their way. બાળકો એમના પોતાના રસ્તે ચાલ્યા ગયા. I thought they will be taking care of me. મને એવું લાગતું હતું કે કદાચ એ લોકો મારી કાળજી લેશે, Then they are gone their own way. અને એ લોકો એમના પોતાના રસ્તે ચાલ્યા But ગયા. here it is, we see that these people of David and his men lost everything. અને આપણે અહીંયા આગળ જોઈએ છે કે દાઉદ ને એના માણસોએ બધું ગુમાવી દીધું. And in verse 4, અને ચોથી કલમ, you see this verse. આ કલમ જોઈએ. David and the people who were with him lifted up their voices and wept until they had no more power to weep. તેથી દાઉદ તથા તેની સાથેના માણસો તેઓ માણસોની રડવાની શક્તિ ખૂટી ગઈ ત્યાં સુધી તેઓ પોક મૂકીને રડ્યા. Think about it. The man is weeping. માણસ જે રડે છે, Like we know the ladies weep, right? Ladies shed tears. મોટા ભાગે બહેનો, સ્ત્રીઓ રડતી હોય. You see some emotional scene in the movies. અને તમે કોઈ પિક્ચરની અંદર કોઈ લાગણી સભર દ્રશ્ય જુઓ The tears flow. અને તમારી આંખોમાંથી આંસુ આવવા માંડે. Men is strong. Men are strong. અને પુરુષો એ મજબૂત હોય છે. They don't want to express that. એમને રડવું હોય પણ એ લોકો જાહેર ના કરે. But see this story. પણ આ સ્ટોરી આ કથામાં જુઓ. David, દાઉદ mighty man, બહુ જ મજબૂત માણસ, is a leader. એ આગેવાન છે. And his people, એના માણસો all of them wept. એ બધા જ રડ્યા. Till where? What time? કે ક્યાં સુધી? Till the whole day they wept. અને એ લોકો આખો દિવસ રડ્યા. Until they don't have any power. ત્યાં સુધી રડ્યા જ્યાં સુધી એમણે એમની શક્તિ ગુમાવી દીધી. Such was a tragedy. આટલી ખતરનાક દર્દ ભરી બાબત હતી. Such tragedy. એટલી બધી દુઃખદ બાબત હતી. Because they lost their wife. કારણ કે એ લોકો પોતાની પત્નીને ગુમાવે છે, They lost their children. એમના બાળકોને ગુમાવે They છે, also lost their possessions. અને એમનું પોતાનું જે બધું હતું એ પણ They ગુમાવ્યું. don't know what happened to them. એમને ખબર નથી કે હવે આ શું થયું. Like that's a tragedy. આ આટલું બધું દુઃખદ હતું. It can collapse anyone. આ કોઈને પણ તોડી પાડી શકે Get છે. a phone call from a doctor કદાચ કોઈ એક ફોન કોલ તમને ડોક્ટર about the પાસે report. અને એક તમારો રિપોર્ટ જણાવે That's અને it. તમે એ સમયે તૂટી જઈ શકો છો. Whatever I achieved, મેં જેટલું પણ મેળવ્યું it's not going to comfort. હવે મને એ આરામ આપવાનું All of નથી. a sudden it's collapsed. Ek- My world is tumbling down. એકદમ જ એ તૂટી પડશે અને બધું જ ધ્રુજવા માંડી. I thought I was the leader. I thought I was the captain of my own life. મને એવું લાગતું હતું કે હું આગેવાન છું, હું મારા જીવનનો મુખ્ય માણસ છું. But then comes this day, અને એકદમ જ આ દિવસ આવી જાય છે. the day like David, અને જેવો દાઉદનો દિવસ the આવ્યો day એવો like મારો with the 600 men. અને જે 600 માણસોનો દિવસ આવ્યો. Everything I was working, everything is gone. હું જેની માટે કામ કરતો હતો એકદમ જ ચાલ્યો ગયો. I know God is in control. We know God is in control. આપણે જાણીએ છીએ કે ઈશ્વર But એના નિયંત્રણમાં છે. remember one thing. અને આ એક વસ્તુ યાદ રાખો, Be careful, like how we are living our life. બહુ ચોક્કસ રહો આપણે આપણું જીવન કેવી Like રીતે, what we are working for, આપણે શાની માટે કામ કરીએ, what we are living for. આપણે શાની માટે જીવીએ It છીએ, is going to be tested. એ તપાસવામાં આવશે. He says that in 1 Corinthians chapter 3. પહેલું કોરિન્થીયના 3જા It's અધ્યાયમાં everything is tested by fire. દરેક વસ્તુને આગથી પરખવામાં Like if આવશે. it is passed through the fire, it will survive. જો એ આગમાંથી પસાર થઈ જશે તો એ બચશે. The day is coming. એ દિવસ આવી રહ્યો છે. All the people is going to stand before the judgment seat of Jesus Christ. દરેક વ્યક્તિ ઈસુ ખ્રિસ્તના ન્યાયાસન આગળ ઊભી રહેવાની છે. Every believer દરેક વિશ્વાસી will stand before ઈસુ ઊભા રહેશે, Jesus Christ ઈસુ ખ્રિસ્તની આગળ ઊભા રહેશે alone, એકલા. and there will be a testing. અને ત્યાં એમની તપાસ કરવામાં But I આવે. think that's a good encouragement for us to live here in this life. અને એ આપણી માટે ઉત્સાહ આપનારી બાબત છે કે આપણે એ પ્રમાણે અહીંયા જીવીએ. This is very important. આ બહુ જ મહત્વનું So છે. in this story we see that. અને આ આપણે આ કથામાં જોઈએ છે. Like I lost everything. મેં બધું ગુમાવ્યું. I lost my wife. મેં મારી પત્ની Like ગુમાવી. David could say that I lost my children. દાઉદ કહી શકે છે કે મેં મારા બાળકો Like ગુમાવ્યા. it's difficult. એ બહુ જ મુશ્કેલ છે. It's difficult. એ મુશ્કેલ છે. Job lost 10 children in a day. અય્યુબ એણે પોતાના 10 બાળકોને એક જ દિવસમાં In ગુમાવ્યા. a day. એક જ દિવસમાં, Like in a day he lost the 10 of his children. એક જ દિવસમાં અય્યુબે પોતાના 10 His બાળકોને. wife was gone crazy. એની પત્ની લગભગ ગાંડપણ સુધી પહોંચી I ગઈ. said to Job, why are you still holding the integrity? Curse God, curse God. અને Curse એણે God. અય્યુબને કહેવાનું કે ચાલુ કર્યું કે તું શું હજુ દેવ સાથે જોડાઈ રહેવાનું પસંદ કરે છે? દેવને શ્રાપ આપ, દેવને શ્રાપ આપ, Curse God. દેવને શ્રાપ આપ, Curse God. દેવને શ્રાપ આપ. Oh, this is what in this story we see.
અને આ કથામાં પણ આપણે જોઈએ Verse 6. છઠ્ઠી કલમ David was greatly distressed, અને and for the people spoke of stoning him, because the soul of all people was grieved, every man for his sons and his daughters. અને દાઉદને ઘણો ખેદ થયો, કેમ કે લોકો તેને પથ્થરે મારવાની વાત કરવા લાગ્યા, કેમ કે સર્વ લોક પોતપોતાના દીકરાઓ તથા પોતપોતાની દીકરીના લીધે મનમાં દુઃખી હતા. Yeah, so everybody pick up in stones, દરેક જણે પથ્થર લીધો, right? Picking up stones, દરેક જણે પથ્થર લીધો. right? What are you doing? શું કરો છો? You're going to stone David. અમે દાઉદને પથ્થર મારીશું. He is the one. એણે કર્યું છે. I have a problem in my life. મારા જીવનમાં પ્રશ્ન છે. This man is the problem. આ વ્યક્તિ એની માટે જવાબદાર. I have a tragedy in my life. મારા જીવનમાં કોઈ હૃદયદ્રાવક ઘટના ઘટી છે. Because of him. આના લીધે બની. I need to stone this guy. મારે એને પથ્થર મારવો. Because I have a lot of emotions going in my life. મારા જીવનમાં બહુ બધી લાગણીઓ ઉભરી રહી છે માટે. I'm angry. હું ગુસ્સામાં છું. I'm discouraged. હું અત્યારે બહુ નિરાશામાં છું. Hopeless. અને હું અત્યારે આશાવિહોણો છું. I don't know what happened. મને નથી My ખબર. family, like I have to kill this man. મારી ઈચ્છા છે કે હું આને મારી Now નાખું. think about that. Somebody like your family is accusing you. કદાચ તમે એવી કલ્પના કરો કે તમારું કુટુંબ તમારી ઉપર આરોપ લગાવી રહ્યું છે. Accusing you. તમારી ઉપર આરોપ લગાવી રહ્યું Because છે. of you, તમારા લીધે this happened. આ થયું છે. Because of you, like maybe a business partner can say that because of you, I lost my business. તમારો ધંધાનો ભાગીદાર એવું કહી શકે છે કે તમારા લીધે મારા ધંધામાં Or નુકસાન થયું. because you don't come on Sunday and for work you go to church, because of that I lost this. કારણ કે તમે રવિવારના દિવસે ચર્ચમાં જાઓ છો ને આવતા નથી, એના લીધે નુકસાન થયું છે. Oh, this can happen, isn't it? આવું થઈ શકે. You know what David did? દાઉદે શું કર્યું? David did something different. દાઉદે કશુંક જુદું કર્યું. Like David could also pick up stone. દાઉદ પણ પોતે પથ્થર લઈ શકતો So હતો. let's throw. ચાલો મારીએ. Let's throw. ચાલો મારીએ. It's a good match. એ સામે મારવાનો સારો જોડાણ થાય. Today we have a cricket. Yeah. આજે સાંજે ક્રિકેટ છે. Pastor Rajesh also came from all the way Dakor. Right? માસ્ટર રાજેશ પણ ડાકોરથી આવ્યા છે. He's a good player. એ બહુ સારા But ખેલાડી we છે. got good players too. અને મુંબઈની ટીમ પાસે પણ બહુ સારા ખેલાડીઓ છે. Good people, like they can throw this like a ball. અને એ લોકો બહુ મજબૂતીથી બોલને નાખી શકે છે. Not hit the stump, hit the head. એ લોકો સ્ટમ્પમાં નહીં મારે, માથામાં મારશે. So, like David could pick up the stone. દાઉદ પણ પથ્થર લઈ શક્યો હોત. He could also say that, okay, I will also throw. અને દાઉદ પણ કહી શક્યો હોત કે ચાલો હું પણ મારીશ. If you accuse me, જો તમે મારી પર આરોપ I લગાવો will છો, accuse you. હું તમારી પર આરોપ લગાવીશ. If you discourage me, જો તમે મને નિરાશ કરો I છો, will discourage you. હું તમને નિરાશ કરીશ. But what David did is totally different. પણ દાઉદે શું કર્યું એ સંપૂર્ણ રીતે જુદું છે. It says at this chapter 30 verse 6, the last part, but David strengthened himself in the Lord his God. 30મા અધ્યાયની છઠ્ઠી કલમનો છેલ્લો ભાગ, પણ દાઉદે પોતાના દેવ યહોવામાં બળ પકડ્યું. David strengthened દાઉદે બળ પકડ્યું. himself in the Lord. એણે પોતાનું બળ I think દેવમાં that's પકડ્યું. amazing. એ બહુ જ અદ્ભુત છે. Like I am in distress. હું કદાચ અત્યારે નિરાશામાં People છું. are talking against me. લોકો મારી ઉપર, મારી સામે, મારી But વિરુદ્ધ જઈ રહ્યા છે. David saying something very important. પણ દાઉદે કશુંક બહુ મહત્વનું કર્યું. It's important for you and me. અને એ જ આપણી બધાની માટે મહત્વનું છે. Strengthened. મજબૂત થવું. Right? We go to gym or like whatever, we do all this fitness stuff. કદાચ આપણે લોકો કસરત કરવા માટે જીમમાં જતા હોઈએ અને પોતાને ફિટ રાખવાનો પ્રયત્ન Right? કરીએ. Like you have the biceps, triceps, all the stuff. Right? બાયસેપ, ટ્રાઇસેપ્સ બનાવવાનો પ્રયત્ન All કરતા these હોય. things, right? We had to show this way. આપણે કદાચ એવી રીતે બનાવીને જાહેર કરવાનો Like પ્રયત્ન કરતા all the time, I think about like you people can think about that. દરેક સમયે વ્યક્તિ પોતે આવું પોતાના માટે વિચારી શકે. That's physical, એ શારીરિક છે. external. એ દેખીતું But બાહ્ય there is છે. something which we need. અંદર છે જે કશુંક આપણે This જોઈએ is છે. called internal. એ આપણને અનંતકાળી રીતે. Jesus says that man shall not live by bread alone, ઈસુ ખ્રિસ્તે કીધું કે માણસ એકલી રોટલીથી નહીં, but by every word comes from the mouth of God. પણ દરેક શબ્દ જે દેવના મુખમાંથી નીકળે છે. I need God's strength. મને ઈશ્વરના બળની જરૂર છે. Here David did this way. દાઉદે આ જ કર્યું. Strengthened himself. એણે દેવમાં બળ I પકડ્યું. need to strengthen. મને બળ જોઈએ So છે. think about Jesus. Like now the Passion Week is coming, isn't it? હવે કષ્ટમય અઠવાડિયું આવશે ને, ઈસુ ખ્રિસ્ત વિશે The વિચારીએ. Good Friday, the Palm Sunday, the Good Friday, the Resurrection Sunday is coming next month.
વિજયવંત પ્રવેશ, પછી ગુડ ફ્રાઈડે, પછી ઈસ્ટર સન્ડે, એ બધું આવતા મહિને Then આવશે. it's good to read those week of Jesus. એ આખા અઠવાડિયા દરમિયાન ઈસુ ખ્રિસ્તના એ અંત સમયનો Here in વિચાર Luke કરવો chapter એ. 22, he is saying to the disciples, pray with me, pray. ઈસુ ખ્રિસ્ત લુકની સુવાર્તાના 22મા અધ્યાયમાં શિષ્યોને કહી રહ્યા છે કે મારી સાથે પ્રાર્થના કરો, પ્રાર્થના કરો. He took 8 disciples and said, okay, pray. અને એણે શિષ્યોને લીધાને કીધું કે પ્રાર્થના કરો. He took the 3 disciples and said to them, pray. અને એમણે 3 શિષ્યોને લીધાને કીધું કે પ્રાર્થના Then કરો. he went a little far away, he prayed. એ થોડેક દૂર ગયા અને પછી એમણે પ્રાર્થના He કરી. said, Father, if it is your will, take this cup away. જો પિતા એ તમારી ઈચ્છામાં હોય તો મારાથી આ પ્યાલો દૂર કરો. I'm going to lose these disciples for a while. હું કદાચ મારા શિષ્યોને ગુમાવી દઈશ. I'm going to be betrayed by one of my own friend. મારા પોતાના જ મિત્ર અને શિષ્ય દ્વારા મને દગો કરવામાં આવશે. Help, Lord. મને મદદ કરો. Help. મને મદદ કરો. That's what he said. અને એમણે He પ્રાર્થના says, કરી. he says in Luke chapter 22, there is an angel came and strengthened Jesus. અને ત્યાં લુકની સુવાર્તાના 22મા અધ્યાયમાં લખ્યું છે કે દૂત દેખાયો, ઈસુ ખ્રિસ્તને બળ આપ્યું. Angel came, દૂત આવ્યો, strengthened Jesus. એમને બળ આપ્યું. Because you know that his sweat became blood. તમે જાણો છો રાઈટ, ઈસુ ખ્રિસ્તનો પરસેવો લોહી બની ગયો. Such kind of pressure, એ પ્રકારનું દબાણ, intense pressure in the air. એકદમ તીવ્ર દબાણ. He says that the theologian says that all the demonic forces came to attack Jesus. ઈશ્વર વિદ્યાનો અભ્યાસ એવું કહી રહ્યો છે કે દરેક અશુદ્ધ અંધકારની સત્તાઓનું દબાણ ઈસુ ખ્રિસ્ત ઉપર હતું. But Jesus, the Bible says, પણ બાઇબલ કહે છે angel came, દૂત આવ્યો, strengthened Jesus. ઈસુ ખ્રિસ્તને બળ આપ્યું. The situation didn't change, પરિસ્થિતિ નહીં બદલાઈ, but his state has been changed. પણ એમની પરિસ્થિતિ બદલાઈ. He was discouraged in a way. એક રીતે નિરાશ In a હતા. humanly speaking, maybe my ministry is not successful. કદાચ એમને એવું લાગ્યું હોય કે મારું સેવા કાર્ય એ સફળ નહીં રહે. My ministry is not successful. કદાચ મારું સેવા કાર્ય સફળ નહીં I'm રહે. losing people. હું કદાચ માણસો ગુમાઈ રહ્યો છું. Oh, I thought this man is going to be a great, like a potential or to become a leader or servant. કદાચ મને એવું લાગ્યું હોય કે આ વ્યક્તિ બહુ જ મહત્વની છે, એનામાં બહુ જ બધી ક્ષમતા રહેલી છે, એ આગેવાન બની શકે છે. He's gone. પણ એ ગયો. But Jesus did something amazing. પણ ઈસુ ખ્રિસ્તે બહુ જ અદ્ભુત કર્યું. He went to God એનામાંથી પસાર થયા and the angels, અને દૂત આવ્યો. angel દૂત આવ્યો, strengthened. દૂતે બળ આપ્યું. We all need encouragement. આપણને બધાને બળની જરૂર We પડે. need somebody to come and hold. આપણને જરૂર પડે છે કે કોઈ આવે ને આપણને આપણા ખભા ઉપર હાથ મૂકે. There's so many things going on in the world. આ જગતમાં બહુ બધું ચાલી So રહ્યું છે. many discouraging things. બહુ બધું નિરાશ કરનારું ચાલી રહ્યું છે. Husbands, a wife, like they can encourage one another. પતિ અને પત્ની એકબીજાને ઉત્સાહ આપે, બહુ જરૂરી છે. Pastor Carl, who is the founder of our church, પાસ્ટર કાલ કે જે આ ગ્રેટર ગ્રેસ ચર્ચના સ્થાપક છે, he's in heaven today. એ અત્યારે સ્વર્ગમાં છે. Like he and his wife is here. એમના પત્ની જેઓ અહીંયા છે. You have to see their life. અને આપણે એમનું જીવન જોવું જોઈએ. Wow, what a life it was. અને કેટલું સુંદર He જીવન. really ministered to us. અને એ આપણને એ મદદ કરે છે સમજવામાં. In a way, in those difficult situations, એવી મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાં જીવવા as માટે he was મદદ going કરે. through a sickness, and in those difficult situations, their life was really ministering to us. એ જીવન કે જેમાં માંદગીમાંથી પસાર થવાના સમયો હતા, Really? એને ખરેખર બહુ સુંદર નમૂનો Really આપ્યો. ministering. They are encouraging one another. અને એ લોકો એકબીજાને ઉત્સાહ It's આપતા. amazing to see. એ બહુ જ અદ્ભુત હતું જોવું. Maybe we need to encourage one another. આપણને એકબીજાને ઉત્સાહ આપવાની જરૂર છે. Encouraging the pastor. આપણને કદાચ બાળકોને ઉત્સાહ Or maybe આપવાની the people who are taking a decision for God. અને કદાચ એવા વ્યક્તિઓ જે ઈશ્વર માટે નિર્ણયો કરી રહ્યા છે. We are so happy. આપણે બહુ ખુશ છીએ. We are so happy. આપણે બહુ ખુશ Maybe છીએ. parents can say that when the children wanted to go to ministry, say that, okay, I'm very happy. કદાચ માતા પિતા એવું કહી શકે કે જ્યારે બાળકો એવું કહે છે કે અમારે સેવા કાર્યમાં જોડાવું છે, ત્યારે એ લોકો કહી શકે હા અમે બહુ ખુશ છીએ. Don't say that, okay, you don't have any other job. એવું ના કહેશો કે શું તારી જોડે બીજું કઈ કામ નથી. You try all other job. If you don't get the job, go to the ministry. બીજે બધે પ્રયત્ન કરી જો અને બીજે કઈ પ્રયત્નમાં તારો મેળ ના પડે તો પછી ત્યાં જજો. No, God needs best. God needs people. ઈશ્વરને બહુ જ ઉત્તમ માણસોની જરૂર છે. ઈશ્વરને વ્યક્તિઓની There is a જરૂર છે. man in the New Testament. એક એવો વ્યક્તિ છે જે નવા કરારમાં, His name is Apostle Paul. એનું નામ છે પાઉલ પ્રેરિત. He was in the last days. એ છેલ્લા સમયમાં હતો. He knew that his days are numbered.
એને ખબર હતી કે હવે એના દિવસો ગણી લેવામાં આવ્યા છે. But he also knew that his disciple, like Timothy, whom he is writing, he has so many days left. અને એને So એ many ખબર હતી years કે left. એનો શિષ્ય જેનું નામ તિમોથી છે, જેને લખી રહ્યો છે, એની પાસે હજુ જીવન છે. But in 2 Timothy chapter 1, he's writing like in the last, this is the last letter. બીજો તિમોથીના પત્રના પહેલા અધ્યાયમાં પાઉલ એ છેલ્લો પત્ર છે અને He પાઉલ says that લખી રહ્યો છે. everybody left. એણે કીધું કે બધાએ છોડી દીધું. Because when a person go through a difficult time, nobody want to be with that. અને જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ મુશ્કેલીમાંથી પસાર થઈ રહ્યો છે ત્યારે એની સાથે રહેવા માટે કોઈ હોતું નથી. Nobody want to be stay with that. એની સાથે રહેવા માટે કોઈ તૈયાર હોતું નથી. Especially Apostle Paul is in prison. ખાસ કરીને પાઉલ પ્રેરિત એ અત્યારે જેલમાં છે. The Roman people knew that this is a prisoner, criminal. રોમન સરકારને ખબર છે કે આ એક ગુનેગાર વ્યક્તિ છે. Nobody want to visit. અને એની સાથે રહેવા એની મુલાકાત કરવા કોઈ નથી. Like if you want to visit, then you are also numbered in the Roman Roman officials' eyes. જો તમે કદાચ મુલાકાત કરવાનો પ્રયત્ન કરો છો તો તમારી પણ નોંધ લેવામાં But આવે. there is one man. પણ એક વ્યક્તિ He took a risk. એણે જોખમ લીધું Went and encouraged Paul. અને એ ત્યાં ગયો અને પાઉલને ઉત્સાહ આપ્યો. His name is Onesiphorus. એનું નામ છે ઓનેસિફરસ. In 2 Timothy 1:16. એને બીજા તિમોથીના પત્રના પહેલા અધ્યાયની 16મી કલમમાં લખ્યું He છે. came far away from Ephesus, એ એફેસસમાંથી બહુ દૂરથી from આવ્યો. Asia to Europe. એ એશિયાથી યુરોપ આવ્યો. He went. એ ગયો. And where is Rome is a big city. એ રોમ બહુ મોટું શહેર છે. It's like big, huge city those times. બહુ જ મોટું શહેર છે. And how do you find Paul? અને તમે કેવી રીતે પાઉલને Maybe શોધશો? he's going to the prisons and asking the officials, hey, do you know the Paul from Jerusalem? એ કદાચ જેલથી જેલ ફરતો હશે ને પૂછતો હશે કે હે ભાઈ તમે કોઈ પાઉલ નામના કોઈ વ્યક્તિને ઓળખો છો જે યરુશલેમથી આવ્યો છે? Paul, where is the Paul? કદાચ પાઉલ ક્યાં છે પાઉલ? The soldiers will say, hey, get out of it. અને કદાચ સૈનિકો કહેતા હશે એ ભાઈ ચાલ્યો જાય He અહીંથી, is not here. એ અહીંયા નથી. He went again, other places. અને એ કદાચ બીજી જગ્યાએ જતો હશે. Very consistent. એ બહુ સતત સાતત્યપૂર્ણ કરતો હશે. He's not સાતત્યપૂર્ણ. going back. એ પાછો નથી I'm જતો. going to meet Paul. એણે કીધું કે હું પાઉલને મળીશ. He could have been ashamed of Paul. એ કદાચ એને પાઉલના વિશે શરમ લાગવી જોઈએ. Because he's a prisoner, criminal now. કારણ કે હવે એ ગુનાખોરીમાં સપડાયેલો છે. એ અત્યારે જેલમાં But છે. it says in chapter 1, verse 16 of 2 Timothy, બીજા તિમોથીના પહેલા અધ્યાયની 16મી કલમમાં it says, the Lord grant mercy to the household of Onesiphorus, for he often refreshed me and was not ashamed of my chain. પ્રભુ ઓનેસિફરસના કુટુંબ પર દયા કરો, કેમ કે તેણે વારે વારે મને ઉત્તેજન આપ્યું અને મારા બંધનના લીધે તે શરમાયો નહીં. Right? He refreshed. એ તાજગીના In a સમય. way, he encouraged. એક રીતે એને બળ મળ્યું. I love that, isn't it? એ બહુ સુંદર છે ને. Like we visit people in the hospital or in their house. આપણે કદાચ વ્યક્તિઓની એમના દવાખાનામાં કે એમના ઘરોમાં મુલાકાત Right? કરી That is an encouragement. અને એ બળ આપે છે. Amazing. એ બહુ સુંદર છે. Snehal and Jennifer family is amazing. મારી અને જેનિફરની વાત Like, કરે છે they સાહેબ. went through like a lot of things. અમે પણ બહુ બધી બાબતોમાંથી પસાર થયા. And what a life they have. અને પ્રભુએ અમારા જીવનને પણ બહુ જ સ્થિર They રાખ્યું. are the faithful Bible college student. અને અમારા વિશે એવું કહે છે કે અમે બહુ વિશ્વાસુ બાઇબલ કોલેજના અભ્યાસી He છીએ. was not good in assignments. She was very good in assignments. હું મારા અસાઇનમેન્ટમાં બહુ સારો નહોતો, પણ જેનિફર બહુ જ ચોક્કસ હતી. She is like up to the mark. લાઈક જેનિફર બહુ જ અપ ટુ ધ માર્ક વ્યક્તિ છે. Like all the assignments. યસ, એના અસાઇનમેન્ટ્સ બહુ સુંદર રીતે લખે. Like this is, we need people like that. આપણે આ રીતના માણસોની જરૂર Like, પડે છે. so the Onesiphorus. ઓનેસિફરસ And verse 17, 17મી કલમ. when he arrived in Rome, he sought me out very zealously and found me. પણ તે રોમમાં હતો ત્યારે ખંતી મને ખોડી કાઢીને તે મને મળ્યો. He sought me very zealously પણ તે રોમમાં હતો ત્યારે ખંતથી મને ખોડી કાઢીને તે મને મળ્યો. and found me. એણે ખોડી It's કાઢ્યો. very easy there. Okay. એ સહેલું નથી. Paul, are you there? પાઉલ તું ત્યાં છે? No? Okay, I'm going. સારું તું નથી, હું જાઉં છું. I'm going. No, he did very zealously. એણે એવું ના કર્યું. એણે બહુ He ખંતથી went શોધ્યો. again and again. એણે ખંતથી શોધીને ફરીને શોધ્યો. That's amazing. That's what we need. એવું બહુ જ અદ્ભુત છે ને. Like we need people. આપણને એવા લોકોની જરૂર છે. Encouragement. આપણને બળ આપે. Yes, there are many ways to get encouragement. આપણને બહુ બધા સ્થાન ઉપરથી બળ મળી શકે. બહુ One, બધા રસ્તા છે. first, પણ પહેલી બાબત, going to God. આપણે પ્રભુ પાસે જઈએ. Like, God, I am in trouble. પ્રભુ હું મુશ્કેલીમાં છું, I need help. મને તમારી મદદની જરૂર છે. You don't stop that.
અને તમે બંધ ના કરો. God is so real. પ્રભુ બહુ વાસ્તવિક છે. He is so real. એ બહુ વાસ્તવિક He છે. is so near to you than you think the next person is near. તમે કદાચ એવું વિચારો એ એટલા બધા નજીક છે કે તમારી બાજુનું વ્યક્તિ નજીક છે એના He is કરતા વધારે near to નજીક. you. એ તમારી બહુ જ He નજીક says, છે. call upon me. એમણે કીધું કે મને બોલાવો, I will answer. મને મને હાંક મારો ને હું તમને ઉત્તર આપીશ. Samson lost everything. સામસોન બધું જ ગુમાવી He ચૂક્યો was a kind of a judge, અને એ એક સમયે એક ન્યાયાધીશ હતો. healthy man. બહુ જ તંદુરસ્ત With માણસ. his health, God used him to deliver people of Israel. અને એની તંદુરસ્તીને બળના લીધે એણે ઇઝરાયલ લોકોને છોડાવવા માટે દેવે એનો ઉપયોગ કર્યો. But then his life was ended up in a wrong way, અને એનું જીવન એક ખોટા રસ્તા પર જઈને અટકી ગયું. like a relationship with a woman, એક સ્ત્રી સાથેનો એનો સંબંધ and everything is lost. અને પછી બધું જ ગુમાવી દીધું. Lost his strength, એણે એની તાકાત ગુમાવી, lost his anointing. એને એનું અભિષેક પણ ગુમાવ્યું. He became blind, એ આંધળો થઈ ગયો, became a prisoner. એક જેલમાં પુરાઈ ગયેલો But at the વ્યક્તિ. end of his life, પણ એના અંત જીવનના at અંત the end સમય, of his life, એના જીવનના અંત he સમય prayed to God, એણે ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરી, God, ઈશ્વર give me one more chance. મને એક તક વધારે આપો, Give me that strength. મને એ સામર્થ્ય આપો, Give me that strength. મને એ જ સામર્થ્ય Like આપો. I am just making, God, I wasted my life. ઈશ્વર મેં કદાચ મારું આખું જીવન વેડફી I નાખ્યું, wasted all of my life. મેં કદાચ મારું આખું જીવન I વેડફી listened નાખ્યું. to you. મેં તમને સાંભળ્યા નહીં, But help, Lord. પણ પ્રભુ મને I મદદ need કરો. your help. મને તમારી મદદની I જરૂર need છે, your strength. મને તમારા સામર્થ્યની You know જરૂર what છે. God says? અને શું તમને ખબર I છે will ઈશ્વરે help. શું કીધું? I will help. અને ઈશ્વરે કીધું I કે will હું મદદ- strengthen. હું તને સામર્થ્ય Like આપીશ. God helped him. અને પરમેશ્વર એને મદદ કરે. That's very important. અને એ બહુ અદ્ભુત છે. The second way is to we get encouraged is the word. અને બીજો રસ્તો છે બળ પામવાનો, સામર્થ્ય પામવાનો, એ વચન છે. This is not a book with a set of rules. આ કોઈ એવું પુસ્તક નથી જેમાં નિયમો લખ્યા. This is a book with God's words, loving words. આમાં ઈશ્વરના પ્રેમાળ વચનો રહેલા It's છે. a guide. આ એક ગાઈડ કરનારી બાબત It's છે. like a says a compass to the navigators in the ship. એ હોકા યંત્ર જેવું છે કે જે સમુદ્રમાં સફર કરતા લોકોને દિશા બતાવે It છે. gives direction. આ એક દિશા સૂચક છે. It is a food to the weary soul. એ એક ભૂખ્યા આત્માનો ખોરાક છે. It is a water to a thirsty soul. આ એક તરસ્યા આત્માનું પાણી છે. Oh, that's what like we love this book. અને એટલા માટે જ આપણે આ પુસ્તકને પ્રેમ કરીએ But છીએ. the devil knows that. Don't go to that book. અને શૈતાનને ખબર છે કે તું આ પુસ્તક પાસે ના જઈશ. So Sunday a pastor will read for you. રવિવારે આવજે ને પાળક તારા માટે વાંચી લેશે. Why you want to read the Bible? તારે બાઇબલ શું કરવા વાંચવું છે? You are not so spiritual. તું કદાચ બહુ આત્મિક નથી. No, like we say that, no, I need this word. ના, પણ મારે કહેવું પડશે કે ના, I need મને આ encouragement. વચન, મને બળની જરૂર છે. And the other thing, અને ત્રીજી વસ્તુ, third thing is that I need a brother મને એક ભાઈની જરૂર છે. who can encourage me. મને એવા ભાઈની જરૂર છે કે જે મને બળ આપી They શકે. say the greatest verse in the book of Acts જે સૌથી સુંદર કલમ છે પ્રેરિતોના કૃત્યોમાં, is in Acts 11:25, પ્રેરિતોના કૃત્યો 11મો અધ્યાય ને એની 25મી કલમ. where Barnabas went to seek Paul. હા, જ્યારે બારનાબાસ પાઉલને મળવા માટે, શોધવા માટે જાય છે. Paul, you પાઉલ, come. પાઉલ તું આવ, We need you. અમને તારી જરૂર You are છે. an amazing man. તું એક બહુ જ અદ્ભુત માણસ You છે. know what happened? અને પછી શું થયું? Paul's life પાઉલનું જીવન is changed, એ બદલાયું. and that's what we are. અને એ આપણી સામે છે. We are so encouraged આપણે બહુ જ બળ પામીએ છીએ. to be here in this place. આપણે અહીંયા છીએ અને અત્યારે બહુ જ આપણને Thank you, સામર્થ્ય Pastor મળી. Kamlesh પાસ્ટર કમલેશનો આભાર માનીએ છીએ and the team. અને એમની આખી ટીમનો આભાર It's માનીએ, a great work, અને એમનું બહુ અદ્ભુત કાર્ય છે. and for the church here. અને અહીંયા જે મંડળી છે એની માટે Our આભાર. prayers are with you. અમારી પ્રાર્થનાઓ તમારી સાથે છે. Okay, so let's pray. ચાલો પ્રાર્થના કરીએ. Lord, we thank you. પ્રભુ, અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. Thank you for your word. તમારા વચનોને માટે આભાર માનીએ છીએ. Because you are a God who says that I am a God, very present help in the time of trouble. તમે એવું કહો છો કે હું એવો ઈશ્વર છું કે જે હજરા હજુર મદદગાર છું. Psalm 46 verse 1, God is our strength, a very present help in the trouble. ગીતશાસ્ત્ર 46 અને 10માં લખ્યું છે કે ઈશ્વર આપણી મદદ છે અને હજરા હજુર મદદગાર છે. You need strength?
જો તમે બળ મેળવવા માંગો છો, If you need strength, ask God. God, come to the God of strength. જો તમે બળ મેળવવા માંગો છો તો પ્રભુ પાસે જાઓ અને બળ મેળવો, He will strengthen us. અને એ આપણને સામર્થ્ય He will આપશે, encourage us. એ આપણને ઉત્સાહ આપશે. Thank you, Jesus. પ્રભુ તમારો આભાર. We pray, Lord, at this point of time, everybody, those who are here in this room, અમે અત્યારે અહીંયા જેટલા હાજર છે બધાના માટે પ્રાર્થના કરીએ God, છીએ. I don't know what they are going through. પ્રભુ અમને ખબર નથી દરેક વ્યક્તિ કેવી But કઈ you know બાબતમાંથી every પસાર. heart. You know every heart, પણ તમે દરેક હૃદયને જાણો છો, every trouble, તમે દરેક મુશ્કેલી સમજો every છો, challenges તમે દરેક પડકારને સમજો. of these individuals facing. આ દરેક વ્યક્તિના જે લોકો સામનો કરી રહ્યા છે એની દરેક બાબતને તમે જાણો છો. Maybe as a family they're facing. કદાચ એ કુટુંબની રીતે એ લોકો સામનો કરી રહ્યા But you હોય, says that you never leave us. પણ તમે કહો છો કે તમે કદી મૂકી દેશો નહીં, You are always with us. તમે હંમેશા અમારી સાથે છો. Oh God, we pray, પ્રભુ અમે તમને પ્રાર્થના કરીએ છીએ, strengthen, અમને બળ આપો, strengthen us. અમને બળ આપો. Lord, help us, Lord, to be a strength, strengthening hands for other people. પ્રભુ અમને એવા વ્યક્તિ બનાવો કે અમે બીજાને બળ આપનારા બનીએ. Thank you, Lord. પ્રભુ અમે તમારો આભાર Thank માનીએ you, Jesus. થેન્ક યુ. If anyone in this room never received Jesus as your personal Savior, જો આ જગ્યાએ અત્યારે કોઈ એવી વ્યક્તિ છે જેણે ઈસુ ખ્રિસ્તનો અંગત તારનાર તરીકે કદી સ્વીકાર કર્યો નથી, this is an invitation. તો આ એક આમંત્રણ છે. Born in a Christian family doesn't save you. જો તમે ખ્રિસ્તી કુટુંબમાં જન્મ્યા છો તો એનાથી તમારો બચાવ થશે નહીં. Doing good works is not guaranteed. જો તમે સારા કાર્યો કરી રહ્યા છો તો એનાથી તમે બચવાના નથી. Bible says you must be born again. બાઇબલ બહુ સ્પષ્ટપણે કહે છે કે તમે નવો જન્મ પામેલા હોવા That જોઈએ. means that born of God. એનો અર્થ એ થાય છે કે તમે દેવથી જન્મેલા હોવા It જોઈએ. only happens like if you put your trust in Jesus. એ ફક્ત ત્યારે જ બને છે જ્યારે તમે ઈસુ ખ્રિસ્તમાં વિશ્વાસ કરો છો. In ourselves there is no strength. આપણામાં એવું બળ નથી, But if you approach Him, પણ જો તમે એની પાસે જશો, who died on the cross, જે વધસ્તંભ ઉપર મર્યો, was buried, જેને દફનાવવામાં આવ્યો, but on the third day He was raised. અને ત્રીજા દિવસે એ પાછો પુનરુત્થાન If પામ્યો. you trust Jesus, જો તમે ઈસુ ખ્રિસ્ત પર વિશ્વાસ કરો He છો will save you. તો એ તમને બચાવશે. There is no other name. એના સિવાય બીજું કોઈ નામ There નથી, is no other work. ત્યાં બીજું કોઈ